Namaste. Subject Engineering Mathematics for first semester BE. Name of the book author Dr. K.S.C. Sir. Module 2 Differential Calculus 2. Article number 2.4 Maxima and minima for a function of two variables. Sub article number 2.42 Applications of maxima and minima with illustrative examples. Example 1. If x, y, z are the angles of a triangle, find the maximum value of sin x, sin y, sin z. Solution for this example. If x, y, z are the angles of a triangle, so angles of a triangle andre ಇದೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ರೇಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್. ಓಕೆ, ಪೈ ರೇಡಿಯನ್. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ ಸೈನ್ ಝೆಡ್ಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ ಸೈನ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ maximum value of u equal to sin x sin y sin z. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಯು ಈಕ್ವಲ್ ಟು sin x, sin y, sin z, subject to the conditions. Subject to the condition. ಏನಿದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆರ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಬಟ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು, ರೇಡಿಯನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನದು? ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಿ ನೋ ದಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು u of x y x comma y comma z plus lambda dot phi of x comma y comma z. The auxiliary function f equal to u of x comma y comma z plus lambda dot phi of x comma y comma z. So let f equal to u of x comma y comma z is this one. Sin x sin y sin z plus lambda of phi of x comma y comma z. So that is condition. Okay, so condition is x plus y plus z. We form the equation fx equal to 0 means partial differentiation of f with respect to x is 0. Partial differentiation of f with respect to y equal to 0. Partial fz means partial differentiation of f with respect to z equal to 0.
That is, so first partial differentiation of f with respect to x equal to 0 ಅಲ್ಲ, sin x ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ cos x. So sin y sin z as it is because different variables, sin y sin z plus lambda as it is. Differentiation, partial differentiation of this with respect to x ಇದೊಂದೇ ಆಗೋದು. These two variables is different, so treated as constant. So this coefficient is 1. So ಅಲ್ಲಿಗೆ partial differentiation of x with respect to x is 1. So lambda dot 1 is lambda equal to 0. It implies lambda equal to ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಆರ್ ಎಚ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ ಸೈನ್ ಝೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ, ಇದು ಒಂದೇ ಇರೋದು ವೈ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೈನ್ ವೈಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಸ್ ವೈ, sin z as it is, plus partial differentiation of this with respect to y is lambda only equal to 0. It implies lambda equal to, ಇದನ್ನು shifted to this side, so minus sin x cos y sin z. Next, partial differentiation of f with respect to z equal to 0. So that is sin x as it is, sin y as it is. Sin z ಗೆ partial differentiation with respect to z ಮಾಡಿದರೆ cos z plus lambda into 1. So that is lambda equal to 0. It implies lambda equal to, shifted to RHS side, minus sin x sin y cos z. Now ಸೊ ಇದನ್ನಿಷ್ಟನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ ಸೈನ್ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus sin x cos y sin z equal to minus sin x sin y cos z. So minus 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 get cancel. Okay, from the first pair we have these two. Okay, so ಈ sin z get cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ cos x sin y equal to sin x cos y. That is cos x sin y ಇದನ್ನು ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ sin x cos y equal to 0. We know the formula sin of a minus b equal to sin a cos b minus cos a sin b. A formula. So then sin of y minus x equal to 0. So then ಈ ಸೈನನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. It implies y minus x equal to sin inverse of 0. So that is 0. Okay. So then y minus x equal to 0 or y equal to x. Okay. Similarly, from the other pairs we get other pairs
ವಿ ಗೆಟ್, ಸೊ ಅದರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆರಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ವೈ ಸೈನ್ ಝೆಡ್, ಸೈನ್ ವೈ ಕಾಸ್ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೈ ಮತ್ತು ಝೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಬಂದಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಕೊನೆಗೆ ಅದು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದರ್ ಪೇರ್ಸ್, ಇವಾಗ ಅದರ್ ಟೂ ಪೇರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಕಾಸ್ ವೈ ಸೈನ್ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ವೈ ಕಾಸ್ ಝೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ವೈ ಸೈನ್ ಝೆಡ್ minus sin y cos z equal to 0. Then sin of z minus y. Sin of z minus y equal to 0. Okay, sin of z minus y equal to 0. It implies z minus y equal to 0 or z equal to y ಅಥವಾ y equal to z. ಓಕೆ, z equal to y ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮತ್ತು ಇದು. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ವೈ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೈನ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಝೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಝೆಡ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ z minus x equal to 0. It implies z minus x equal to 0 or z equal to x ಅಥವಾ x equal to z. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಕಂಬೈನಿಂಗ್ these we have. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x equal to y, x equal to y, y equal to z ಅಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಸೇಮೇ, ವೈ ಅಂದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ 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 ಬಂತು ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್, ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 3 times of x equal to pi. It implies x equal to pi by 3. ಸೊ x equal to pi by 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ x equal to y equal to z ತಾನೆ. ಸೊ that is equal to pi by 3. Okay, hence the maximum value of sin x sin y sin z ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೈನಿಗೂ ಎಕ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ವೈ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್, ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೈ ಬೈ 3 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್
π/3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು? π/3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೈ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 360 ಅಂದರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೈನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ 60 ಈಸ್ √3/2 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ √3ನ ಕ್ಯೂಬ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3√3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3√3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2ನ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8. 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, thus maximum value is ಎಷ್ಟು? 3√3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8. 3√3 divided by 8. So this is the answer for this problem. Okay. So first we need to find the maximum value of u equal to sin x, sin y, sin z subject to the condition x plus y plus z equal to pi. Let f equal to sin x, sin y, sin z plus lambda into x plus y plus z. We form the equation fx equal to 0, fy equal to 0, fz equal to 0. That is lambda equal to minus cos x, sin y, sin z. So in the second fy equal to 0 ಮಾಡಿದಾಗ lambda equal to minus sin x, cos y, sin z. fz equal to 0. After fz equal to 0 simplify ಮಾಡಿದರೆ lambda equal to minus sin x, sin y, cos z. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ ತ್ರೀನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಟೇಕ್ ದೀಸ್ ಟು ಪೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಪೇರ್ ಆಗ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಪೇರ್ z ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್. ಸೊ ಬಟ್ x ಪ್ಲಸ್ y ಪ್ಲಸ್ z ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತು, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಸಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ. So then hence x equal to pi/3. So x equal to pi/3, y is also pi/3, z is also pi/3. So then maximum value of sin x, sin y, sin z na find out ಮಾಡಿದರೆ so 3√3/8. Thus maximum value is 3√3/8 is the answer. Okay, thank you so much.